Good morning, children. In this lesson, we will see the forces between two parallel, infinitely long current carrying conductors. We know the concept of infinite. Okay, it's a related term. Okay, so कुनै पनि एउटा प्लेट या तारलाई हामीले छेउबाट हेर्यो भने, okay, if we observe it from very close, then it will look very long. Okay, that is the concept of infinitely long. So if any two points under consideration are at very close distance, छेउछेउमा छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छ, infinitely long wire भनेर भन्छ. Okay, या infinite plate भनेर भन्छ. So we have a long wire. Okay, let's name it PQ, through which a current I1 is flowing, and we have another wire. Okay, because between two parallel infinitely long current carrying conductors we are finding the force, magnetic force. Okay, so there is another wire RS through which I2 current is flowing in the same direction in this particular case, right? So let's see let's consider that the distance between the two PQ and RS are, okay, R is the distance between PQ and RS. Now what will happen, we have already learned. Okay, so we can consider one loop, okay, like this. I'm just showing you. Okay, so with this radius R, okay, what will happen, because of the current flowing I1 through PQ, there will be some magnetic force, okay, on RS. RS माथि force हुन्छ in the direction inward. Can inward? Because you can see, okay, here use Fleming's right hand rule. Okay, Fleming's not Fleming's right hand rule, right hand thumb rule. Okay, यो thumb ले उकालोपट्टि current लाई हामीले indicate गरे नि, the four fingers, okay, जो चाहिँ यसरी के हुन्छ, कर्ल हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई magnetic field को direction देखाउँछ, which will be inside, यसरी भित्र जान्छ. Okay, all right. So this cross shows that that the magnetic field is going inside. Okay, all right. Similarly, due to current I2, okay, यो I2 को कारणले गर्दा जुन चाहिँ RS मा flow हुँदैछ, what will happen? There will be a force. Okay, यसरी हामीले loop consider गरे नि, Ampere circuital rule बाट यसरी loop consider गरे नि, there will be a force on PQ due to RS. Okay, RS मा flow हुँदा current ले PQ लाई दिन्छ force. Okay, त्यो चाहिँ हुन्छ कस्तो, यो F21 चाहिँ force on RS होला, force on 2 wire 2 भन्दै चाहिँ यो wire 1, F21 भनेको force on 2 due to 1 PQ. Okay, similarly हामीलाई के हुन्छ, अर्को force हुन्छ. Okay, अर्को force हुन्छ PQ मा due to RS. यो बुझ्नुपर्छ ल, यो PQ जुन चाहिँ छ यसमा due to RS force लाग्छ, त्यही एम्पियर सर्किटल रुल लगाइकिन. अनि त्यो फोर्स चाहिँ अब तिमीले के गर्यो भने यहाँबाट एम्पियर्स राइट एन्ड थम्ब रुल लगायो भने, ओके, करेन्टको डाइरेक्सनलाई थम्बले इन्डिकेट गरे भने यतापट्टि कर्ल हुन्छ नि हैन. सो यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ बाहिरपट्टि आउँछ, यता चाहिँ के हुन्छ, बाहिरपट्टि आउँछ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन. ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिरपट्टि के हुन्छ, एक्ट गर्छ. ओके, त्यही देखाएको डटले बाहिर आउँदैछ हेर. ओके, अघि क्रस भित्र आएको थियो, यो बाहिर आउँदैछ. सो हामीलाई थाहा भयो फोर्स चाहिँ पिक्यूमा आरएस को कारणले गर्दा लाग्दैछ अनि आरएस मा पिक्यू को कारणले लाग्दैछ. त्यो एउटा कुरा भयो.
Okay, and the distance between PQ and RS चाहिँ के छ R छ अनि यो F12 भने चाहिँ this F12 means force on one okay one भनेको PQ due to RS okay so that is it now come to this point the magnetic field on RS okay RS यो जुन चाहिँ तार छ wire number 2 due to current in PQ अब PQ मा जुन चाहिँ current I1 छ त्यसले magnetic force लगाउँछ भनेर अहिले हामीले भन्यौ that force is given by B is equal to I naught mu naught into I1 by 2 pi r okay यो हामीले अस्ति गरिसकेको छ okay mu naught into यस्तो हुन्छ नि खास गरिकन B L is equal to mu naught I1 हुन्छ नि हैन सो यो L चाहिँ मुनि झर्छ अब यो L भने चाहिँ के हो त यो सर्कम्फरेन्स हो न यो सर्कम्फरेन्स हो विथ रेडियस r भनेपछि L को भ्यालु कति भयो त 2 pi r भयो हैन okay so that's it where B1 is the magnetic field due to current I1 okay तर I1 मा पनि त करेन्ट फ्लो हुँदैछ हैन बिकज करेन्ट त I2 त फ्लो हुँदैछ RS मा I2 पनि त करेन्ट फ्लो हुँदैछ सो मुभिङ चार्जलाई त अब यो म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ फोर्स दिन्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले फोर्स दिन्छ हैन कुन चाहिँ वायरमा RS वायरमा जुन चाहिँ I2 करेन्ट मुभ हुँदैछ त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्ड B1 ले त्यसलाई के दिन्छ फोर्स दिन्छ इन सर्टेन डाइरेक्सन जस्तै हामीले अस्ति पढ्यौ हामीले जुन चाहिँलाई चाहिँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले डाइरेक्सन देखाउँछ भनेर पढ्यौ हैन अनि त्यो चाहिँ हुन्छ तिम्रो F21 के F21 भनेको यो फोर्स यसमा लागेको फोर्स के चाहिँ हुन्छ I2L क्रस B1 ओके यो त हामीले जस्ट हिजो अस्तिको दिनमा के गरेको डेराइभ गरेको हैन हेर्नु यो this one okay force on current carrying conductor in a uniform magnetic field मा हामीले के गरेको थियो यो पढेको थियो F is equal to I into L cross B okay so we learned that हामीलाई त्यो थाहा भयो F2 को भ्यालु कति हुने रहेछ F2 को भ्यालु हुने रहेछ I2 into L plus R L cross B1 okay but see this B1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ mu naught into I1 into divided by 2 pi r so we can put this value here यहाँ हाल्न सक्छ हैन so we insert that value the value insert गर्दा हाम्रो कति भयो यो B1 को जग्गामा mu naught into I1 by 2 pi r हालेपछि यहाँ बस्यो I2 हैन L sin थीटा किन L sin थीटा भएको थाहा भयो ओके किनभने क्रस प्रोडक्ट छ हो देन I2 र L भनेको लेन्थ एलिमेन्ट हो हैन I2 र लेन्थ एलिमेन्ट को बीचमा हामी के गर्दैछ क्रस प्रोडक्टलाई के गर्दैछ हामीले के गर्दैछ स्केलर फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछ ओके सो त्यसो गरिसकेपछि हाम्रो हामीलाई तर थाहा छ कि I2 र L okay that means हाम्रो यो जुन चाहिँ L cross B1 छ L cross B1 भनेको चाहिँ तिमीहरुको एक्चुअली L भनेको चाहिँ तिमीहरुको यो डाइरेक्सनमा जाँदैछ हैन L is going in this direction हो अब यसलाई एक्सन हेर्ने अनि B1 is going inside यो यतापट्टि जाँदैछ सो यसको बीचमा एंगल जुन चाहिँ छ थीटा भनेको त एंगल बिट्विन L and B1 हो नि त हैन यो दुईटाको बीचको एंगल हो नि त L into B1 हैन हेर्नु त ओके यहाँ यो फर्मलाई हामीले यो लेख्न सक्छौं नि त I into L B sin theta हैन ओके त्यो भयो हैन सो हामी यो sin थीटा को जग्गामा के गर्न सक्छ अब b को भ्यालु त हामीले हालिहालेको छ यो हालिहालेको छ हैन टाइमको थीटा को जग्गामा हामीले कति लेख्छ 90 डिग्री लेख्छ सो 90 डिग्री लेखेपछि sin 90 को भ्यालु त 1 हुन्छ वी नो ओके sin
90 degree को भ्यालु त कति हुन्छ 1 हुन्छ so sin 91 भयो भने that term will vanish so what will be left mu naught into I1 into I2 into L divided by 2 pi r okay so यो I1 करेन्ट को कारणले गर्दा यो RS मा फोर्स कति लाग्दैछ mu naught into I1 into I2 L by 2 pi r लाग्दैछ okay so B1 acts perpendicular and into the plane of the diagram by right hand thumb rule हामीले त्यो जान्यो right hand thumb rule ले गर्दाखेरि यो डाइरेक्सन भित्र जाँदैछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई okay अनि the angle between L and B1 is 90 degree okay L र B1 यो L र B1 को बीचमा हाम्रो एंगल कति छ 90 डिग्री छ हैन सो थीटा को जग्गामा हामी कति लाग्यो 90 लाग्यो सो दिस विल बी द फोर्स यो फोर्स को भ्यालु रहेछ हाम्रो कति mu naught into I1 into I2 L by 2 pi r सिमिलरली त्यसरी नै यो फोर्स को भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ mu naught into I1 into I2 L by 2 pi r ओके बिकज यो तारमा लागेको फोर्स बिकज अफ दिस त्यो पनि त्यति नै भ्यालु हुन्छ दैट इज व्हाट वी क्यान फाइन्ड ओके यो हामीलाई थाहा भयो यो म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल ले पाएको ओके अनि डाइरेक्सन अफ F21 चाहिँ यो F21 को डाइरेक्सन चाहिँ यतापट्टि हुन्छ इन दिस डाइरेक्सन ओके टुवर्ड्स PQ भनेर चाहिँ हामीले कसरी पाउँछ फ्लेमिङ को लेफ्ट ह्यान्ड रुलले पाउँछ हेर्नु त फ्लेमिङ को लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के भनेको करेन्ट इज फ्लोइङ अपवर्ड हैन यसरी जान्छ नि त करेन्ट हैन करेन्ट मिडल फिंगर अन्तखेरि यो यतापट्टि जाँदैछ तिम्रो यो B हैन म्याग्नेटिक फिल्ड जाँदैछ यतापट्टि यो डाइरेक्सन जाँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट जाँदैछ उकालो म्याग्नेटिक फिल्ड जाँदैछ यतापट्टि लगाउ न तिमी फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल ओके यो म्याग्नेटिक फिल्ड यता गयो भनेको थम्बले चाहिँ यतापट्टि डाइरेक्ट गर्दैछ नि त थम्बले हैन त त्यो थम्बले डाइरेक्ट गरेको जग्गा चाहिँ के को फोर्स को नि त हैन सो यो भयो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट चाहिँ यो F21 को डाइरेक्सन चाहिँ यतापट्टि हुन्छ भनेर हामीलाई के भयो थाहा भयो ओके सिमिलरली F12 को चाहिँ भ्यालु चाहिँ यति नै हुन्छ अनि डाइरेक्सन चाहिँ यतापट्टि हुन्छ भनेर हामी के गर्नु पाउँछ चाल पाउन सक्छ सिमिलरली ओके त्यो हामीले हिसाब बेसी गर्नु पर्दैन ओके सो सेम काम हो यो एभ्रीथिङ सेम अहिले हामीले F21 को भ्यालु खोज्यो अब F12 को भ्यालु पनि सिमिलरली त्यति नै आउँछ ओके सिमिलरली त्यति नै आउँछ सो व्हाट डिड वी फाइन्ड F12 र F2 को भ्यालु चाहिँ सेम आउँदछ दुईटै फोर्स इक्वल रहेछ हैन त्यो फोर्सलाई हामीले F मान्यो भने त्यसको भ्यालु आउँदछ यति ओके यति F12 को पनि यति पाएको थियो F21 को पनि यति पाए हामीले ओके विथ इक्वल फोर्स एउटाले अर्कोलाई के गर्दैछ अट्र्याक्ट गर्दैछ यहाँनिर हैन त्यो किनभने एउटा एकपट्टि छ यतापट्टि छ यो मेतापट्टि छ नि त सो हामीले यहाँ के अब्जर्भ गरेछ कि करेन्ट चाहिँ सेम करेन्ट ओके उकालो र उकालो गयो भने सेम डाइरेक्सनमा गयो भने या ओरालो सेम डाइरेक्सनमा आयो भने चाहिँ देयर विल बी एट्र्याक्टिभ फोर्स बिट्विन द टु वायर्स ओके तर अहिले एकछिनमा हामी चाल पाउँछ कि एउटा डाइरेक्सन चाहिँ उकालो करेन्टको अर्को चाहिँ ओरालो छ भने चाहिँ देयर विल बी अ रिपल्सिभ फोर्स ओके करेन्ट सेम डाइरेक्सनमा फ्लो हुँदैछ भने एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ करेन्ट डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा फ्लो भने रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ ओके अनि फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेको बुझ्छ तिमीले हैन टोटल लेन्थमा लागेको फोर्स हो नि त यो टोटल लेन्थ L मा लागेको फोर्स हो नि त त्यो फोर्सलाई चाहिँ तिमीले L ले भाग गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ फोर्स पर युनिट लेन्थ भन्छ ओके त्यो त L ले भाग हो नि त ओके यो L ले चाहिँ यो F लाई के गर्यो भने डिवाइड गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई नै भन्छ फोर्स पर युनिट लेन्थ ओके 1 सेन्टिमिटर अब डल्लै L मा यति फोर्स लाग्दैछ डल्लै लेन्थमा यति फोर्स लाग्दैछ भने 1 सेन्टिमिटरमा कति फोर्स लाग्छ 1 सेन्टिमिटरमा युनिट लेन्थ भन्दा 1 सेन्टिमिटर 1 मिटरलाई भन्छ नि त हैन त्यो इजिली आउँछ L ले लाई भाग गर्नु सो दिस विल बी द फोर्स पर युनिट लेन्थ अफ द कन्डक्टर ओके अनि यसको चाहिँ फोर्स पर युनिट लेन्थ भनेपछि फोर्स को एसआई युनिट हुन्छ न्यूटन हैन लेन्थ को एसआई युनिट हुन्छ मिटर सो न्यूटन पर मिटर चाहिँ त्यसको युनिट हुन्छ ओके दिस विल बी द एसआई युनिट कसको एसआई युनिट फोर्स पर युनिट लेन्थ
of the conductor. Okay, alright. So this is the value of F21 and F12. RS लाई PQ ले दिएको फोर्स, ओके, म्याग्नेटिक फोर्स, अनि PQ लाई RS को कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फोर्स लाग्यो. ओके, बिकज दुईटै तारमा यो तारलाई कन्सिडर गर्दा यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुँदैछ, सो त्यो मुभिङ चार्ज भयो. यो तारलाई कन्सिडर गर्दाखेरि यहाँनिर के हुँदैछ, करेन्ट फ्लो हुँदैछ, त्यो मुभिङ चार्ज भयो हैन. अनि म्याग्नेटिक फिल्डले मुभिङ चार्जलाई के गर्छ, सर्टेन फोर्स एप्लाई गर्छ भनेर अस्ति हामीले पढेको थियो, जसलाई चाहिँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट-ह्यान्ड रुलले के गर्छ, गभर्न द्याट्स डाइरेक्सन. ओके, सो दिस इज इट. अलराइट, ओके, यो हामीले अब हेर्नु ल, यो माथिदेखिको यहाँदेखिको पहिला म्याग्नेटिक फिल्ड यति रहेको जस्तो, अगाडिको जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड यति हुन्छ, फोर्स यति आउँछ. ओके, अलराइट. सो यस्तो हुन्छ अरे, करेन्ट सिमिलर डाइरेक्सनमा फ्लो हुँदैछ अरे. सिमिलर डाइरेक्सनमा फ्लो भयो भनेदेखिको चाहिँ देयर विल बी एट्र्याक्टिभ फोर्स, अनि करेन्ट चाहिँ सेम थिङ हेज बिन रिटन. ओके, अनि करेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा, एउटा उकालो एउटा ओह्रालो, यसरी टु डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा फ्लो हुँदैछ. बट देन द वायर्स मस्ट बी इन्फिनिटली लङ एन्ड प्यारलल टु इच अदर. ओके, भने चाहिँ के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ. ओके, एउटाले अट्र्याक्ट गर्छ, एउटाले के गर्छ, रिपेल गर्छ. सेम डाइरेक्सनमा भयो भने अट्र्याक्ट गर्छ, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा भयो भने रिपेल गर्छ. ओके, यसलाई अलिक राम्रोसँग स्टडी गर्ने. अनि वान मोर थिङ लेट मी टेल यु कि करेन्टको एसआई युनिट हुन्छ एम्पियर हैन. अनि वी नो वाट इज एम्पियर, एसआई युनिट अफ करेन्ट. अब यसको डेफिनेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट डेफिनेसन निक्लिन्छ र, फोर्स पर युनिट लेन्थ अफ द कन्डक्टर, अघि हामीले भर्खर खोज्यो हैन, F/L इज इक्वल टु म्यु नट इन्टु I1 I2 बाई 2 पाई R न्युटन पर मिटर हामीले भर्खर खोज्यो, फोर्स पर युनिट लेन्थ हैन. ओके, अब इफ से ओके यु कन्सिडर दैट I1 र I2 चाहिँ सेम छ अरे, I1 र I2 को भ्यालु चाहिँ इक्वल छ अरे, कति छ अरे, 1 एम्पियर छ अरे सपोज. ओके, I1 र I2 को भ्यालु के छ, 1 एम्पियर छ भने, अनि डिस्टेन्स बिट्विन द टु वायर्स चाहिँ R जुन छ त्यसलाई पनि 1 मिटर हामीले कन्सिडर गर्यो भने, ओके, अर्थात् यो I1 को जग्गामा हामीले 1 लगायो, I2 को जग्गामा पनि हामीले 1 लगायो, अनि यो डिस्टेन्सको जग्गामा पनि 1 लगायो भने, अन्त म्यु नटको ओरिजिनल भ्यालु हाल्यो, 2 को भ्यालु त अब 2 नै भ्याल्यो, पाई को भ्यालु 22/7 लगाएर हामीले क्याल्कुलेट गर्यो भने फोर्स पर युनिट लेन्थ चाहिँ कति निक्लिँदा छ, 2 × 10⁻⁻7 न्युटन पर मिटर निक्लिँदो रहेछ. ओके, 2 × 10⁻⁷ न्युटन पर मिटर निक्लिँदो रहेछ. ओके, दुईटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ फोर्स कति हुँदो रहेछ, 2 × 10⁻⁷ न्युटन पर मिटर भनेको छ 1 मिटर डिस्टेन्स छ भने चाहिँ यो 1 एम्पियर भन्दा 1 कुलम चार्ज हुँदैन हैन. यहाँनिर यो करेन्टको भ्यालु चाहिँ एम्पियर भनेको के हो, एम्पियरको डेफिनेसन के छ, एम्पियर भनेको के हो, करेन्ट इज इक्वल टु चार्ज बाई टाइम हैन. चार्ज भनेपछि के भयो, कुलम पर सेकेन्ड हो नि त हैन. सो 1 कुलम चार्ज यहाँनिर छ, 1 कुलम चार्ज यहाँनिर सपोज छ, त्यो दुईटाको बिचमा फोर्स लागेको भनेको चाहिँ त हो 1 एम्पियर करेन्ट यहाँ, 1 एम्पियर करेन्ट यहाँ फ्लो हुँदैछ भने हैन. त्यति बेला चाहिँ यो दुईटाको बिचमा इफ द डिस्टेन्स इज 1 मिटर, डिस्टेन्स 1 मिटर छ भने चाहिँ यो दुईटा तारको बिचमा फोर्स लाग्छ भने खोज्यो नि हामीले अघि, F12 र F21 फोर्स लाग्छ भनेर खोज्यो नि, त्यो दुईटाको भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भनेको भएन, जसलाई हामीले F भन्छ भन्यो, हौ त्यो F को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 1 एम्पियर. ओके, सो द्याट इज द डेफिनेसन अफ एम्पियर. ओके, एम्पियर चाहिँ कति फोर्स रहेछ, यो तारलाई यसले अट्र्याक्ट गर्छ विथ 2 × 10⁻⁷ न्युटन पर मिटर. ओके, पर मिटर भनेको चाहिँ 1 मिटरको डिस्टेन्स छ भने चाहिँ भनेको ल
1 मिटरको यो तार छ भने चाहिँ ओके हामीले के गर्दैछ यहाँनिर ओके तारको लेन्थ हैन 1 मिटर तारको लेन्थ हैन डिस्टेन्स नै हो 1 मिटर बिकज आर न डिस्टेन्स बिट्विन देम ओके युनिट लेन्थ त अघि हामीले भनिहालेछ नि त यो लेन्थ चाहिँ 1 मिटर गरेको नि त अघि नै युनिट लेन्थ त 1 मिटर हो एसआई युनिटमा ओके सो 1 मिटरको तार छ यहाँनिर यो पनि 1 मिटरको तार छ दुईटामा करेन्ट फ्लो हुँदैछ 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने चाहिँ ओके 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने चाहिँ अनि त्यो दुईटा तार चाहिँ 1 मिटरकै डिस्टेन्समा छ भनेदेखिको चाहिँ त्यो दुईटाको बीचमा फोर्स जुन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ यसको र यसको बीचमा जुन चाहिँ फोर्स एक्जिस्ट गर्छ त्यो फोर्स चाहिँ कति हुँदछ यति हुँदछ ओके So 1 ampere is that current which if passed in each of two parallel conductors. दुईटा parallel conductor मा हामीले 1 ampere current pass गर्यो. Okay, of infinite length and placed 1 meter apart. Okay, कति distance मा त्यो दुईटा 1 meter apart. त्यो दुईटा तार चाहिँ 1 meter apart मा के गर्यो भने राख्यो भने in vacuum. Okay, vacuum त हो किनभने हामीले म्यु नट चलाउँदै छ. म्यु नट भनेपछि त अब त्यो त permeability अफ भ्याक्युम हो नि त इन भ्याक्युम हो नि त हैन त्यस्तो छ भन्नेमा चाहिँ त्यो दुईटा तारको बीचमा चाहिँ कति फोर्स लाग्दो रहेछ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मिटर फोर्स लाग्दो रहेछ ओके यसैलाई नै चाहिँ भन्छ हामी 1 एम्पियर करेन्ट ओके हामीले यो दुईटा तारमा चाहिँ ओके जुन चाहिँ फेरि एकपल्ट भन्दैछु जुन चाहिँ 1 मिटर एपार्ट राखेछ हामीले ओके यो दुईटा तारमा चाहिँ हामीले के गरेछ 1 एम्पियर करेन्ट के गर्यो भने फ्लो गरायो भने 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो गरायो भने चाहिँ त्यो दुईटा तारको बीचमा के लाग्छ फोर्स लाग्छ नि हैन यसको कारणले गर्दा यहाँ फोर्स लाग्छ यसको कारणले गर्दा यहाँ फोर्स लाग्छ हाउ त्यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मिटर हुँदो रहेछ भनेको दैट इज द डेफिनेसन अफ एम्पियर ओके सो this is the statement okay so representation of field due to parallel currents यस्तो हुन्छ ओके दुईटै करेन्ट के छ उकालो डाइरेक्सनमा जाँदैछ भने फ्लेमिङ्स लेफ्ट राइट नट फ्लेमिङ्स लेफ्ट थम्ब रुल लगाऊ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाऊ यहाँ उकालो थम्ब यतापट्टि कर्ल हुन्छ हैन चारटा फिंगर सो डाइरेक्सन यतापट्टि हुन्छ अनि यहाँ पनि उकालो थम्ब चारटा फिंगर यतापट्टि कर्ल हुन्छ सो यतापट्टि हुन्छ डाइरेक्सन ओके ड्यू टु प्यारलल करेन्ट्स एन्ड इफ दे आर फ्लोइङ इन द सेम डाइरेक्सन अनि डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा फ्लो भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ तिमीको म्याग्नेटिक फिल्डको डायग्राम यस्तो हुन्छ करेन्ट उकालो करेन्ट ओह्रालो जान्छ अब यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाउनु त थम्ब रुल लगाने उतापट्टि कर्ल हुन्छ यतापट्टि त्यो डाइरेक्सन यता जान्छ अनि यहाँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल ओह्रालोपट्टि डाइरेक्सन छ सो थम्ब ओह्रालो हुन्छ हैन अनि ओह्रालो थम्ब भयो भने 4 फिंगर्सले कतापट्टि कर्ल गर्छ यतापट्टि कर्ल गर्छ हैन भनेपछि यतापट्टि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हुन्छ यहाँनिर ओके करेन्ट ओह्रालो मुभ हुँदाखेरि क्लकवाइज डाइरेक्सन हुन्छ करेन्ट उकालो मुभ हुँदाखेरि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हुन्छ सो यो दुईटा डायग्राम हामीलाई याद हुनुपर्छ ओके सो द्याट मच यति भए पनि आज मैले गराइदिएको छु हेर्नु ल